say that was a minute. Can we continue? Yes, go ahead. Zoom webinar. Workshop பொதுமக்களுக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. Workshop பதிவு செய்யப்படுகிறது. பேச கையை உயர்த்தி பொத்தானை கிளிக் செய்யவும். செய்திகள் மற்றும் கேள்விகள் தட்டச்சு செய்யுங்கள். விளக்கக்காட்சிக்கு பிறகு கேள்வி பதில் அமர்வு நடக்கும். This is a workshop seminar. It is open to the public. This workshop is being recorded. You can click the raise hand button to speak. You can also type in messages and questions in the chat box. There will be a question and answer session at the end of this presentation. இருமொழி ஒர்க்ஷாப் இன்றிரவு வழங்குபவர்கள் ஓசே பொசதாஸ், தேர்தல் நிபுணர் தேவகி ஸ்ரீனிவாசன், ஜூம் மீட்டிங் ஃபெசிலிட்டேட்டர் அலியா மீன்ஸ். கேள்விகளை மதிப்பாய்வு செய்து அனுப்புவார். This bilingual workshop is being presented by Devaki Srinivasan and by myself, Jose Posadas, election specialist, and our Zoom meeting facilitator is election specialist Alea Mims, who will review and forward any questions if there are any at the end of the presentation. செனட் மசோதா 450/2014 மூலம் நிறுவப்பட்டது. கலிபோர்னியா வாக்காளர் தேர்வு சட்டம் VCA கலிபோர்னியாவில் தேர்தல்களை நவீனமயமாக்குகிறது. இது வாக்காளர்களுக்கு அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையையும் வசதியையும் வழங்கும் மாதிரியான முறையாகும். கீழ் தேர்தல்களை நடத்துவதற்கு மாவட்டங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த தேர்தல் மாதிரி வாக்காளர்கள் எப்படி, எப்போது, எங்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை தேர்வு செய்ய அனுமதிக்கிறது. கலிபோர்னியா வாக்காளர் தேர்வு சட்டம் பற்றி மேலும் அறிய www.sos.ca.gov சென்று பார்வையிடுங்கள். Established by Senate Bill 450 back in 2016, the California Voters' Choice Act, or VCA, modernizes elections in California by allowing counties to conduct elections under a model which provides greater flexibility and convenience for voters. This election model allows voters to choose how, when, and where to cast their ballot. You can see in the graphic the counties that participate as the Voter Choice Act counties, and you can learn more about the California's Choice Act by going to the Secretary of State website, sos.ca.gov. சிறப்பு தேர்தல் பற்றி மேலும் அறிய தேர்தல்கள் தாவலுக்கு செல்லவும். இணையதளத்தில் ஏப்ரல் 8, 2025 சிறப்பு தேர்தலை தேர்ந்தெடுக்கவும். அங்கிருந்து மேலும் தேர்தல் தகவல்களை பெற நீங்கள் விரும்பும் மொழியை தேர்ந்தெடுக்கவும். When you go to our website, scvote.org, you can learn more about this special election by going on the tab that says Elections, select the line that says April 8, 2025 special election, and you can select the language of your choice, which will take you to more information about voting for this special election. உங்கள் அச்சிடப்பட்ட மாவட்ட வாக்காளர் தகவல் வழிகாட்டியை அஞ்சலில் பெறுவதை தவிர்ப்பதன் மூலம் பசுமை நிறத்திற்கு செல்லுங்கள். அதற்கு பதிலாக மின்னணு முறையில் அதை பெறுங்கள். 8 மொழிகளில் தேர்தல் தகவல் கிடைக்கும். You can get additional information will be available in 8 languages. There is also a Go Green option in order to receive the County Voter Information Guide electronically.
instead of in paper form. And you can do that online as well. இணையதளத்தில் தேர்தல் தகவலை 8 மொழிகளில் கிடைக்கின்றன. உதாரணத்திற்கு வாக்குச்சீட்டு போடும் இடங்கள், இணைய வாக்காளர் பதிவு, அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டை கண்காணித்தல், உங்கள் வாக்காளர் பதிவை சரிபார்த்தல். When you're on the website, again, which is available in 8 different languages, you could also look up other information that you will find useful as a voter. For example, ballot drop-off locations. You can check your voter registration. You can also track your mailed ballot. So please go to the website for other useful information and resources. யார் வாக்களிக்க தகுதியானவர்? மாவட்டம் 3. மாவட்டம் 3 வாக்காளர்கள் தபால் மூலம் வாக்களிப்பதை அஞ்சல் மூலம் பெறுகின்றனர். மாவட்டம் 3 பதிவு செய்யும் முகவரி உள்ள வாக்காளர்கள் சுமார் 47,000 பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள். So if you are wondering, are you eligible to vote? District 3 voters who are eligible will receive a vote by mail ballot in the mail. And voters whose registration address is located in District 3, which are about 47,000 registered voters in the district. வாக்களிக்கும் தேதிகள் என்ன? அஞ்சல் மூலம் வாக்குச்சீட்டுகள் மார்ச் 10ஆம் தேதி தபால் மூலம் அனுப்பப்படும். மார்ச் 10ஆம் தேதி வாக்காளர் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடக்கும். மார்ச் 29 சனிக்கிழமை முதல் வாக்கு மையங்கள் திறக்கப்படும். தேர்தல் நாள் ஏப்ரல் 8, 2025 செவ்வாய்க்கிழமை. What are the voting dates? Your vote by mail ballots will be mailed out starting on March 10th. Early voting at the Registrar of Voters office also begins March 10th. Our vote centers will start getting opened on Saturday, March 29th. And your last day to vote is Election Day, which is on Tuesday, April the 8th. வாக்குச்சீட்டில் என்ன இருக்கிறது? மாவட்டம் 3 ஒரு கவுன்சில் உறுப்பினருக்கான வாக்களிப்பு நடைபெறுகிறது. பகுதி காலாவதியாகாத காலம் ஜூன் 24, 2025 அன்று சாத்தியமான இரண்டாவது தேர்தல். So what is on the ballot? Voters are going to be asked to vote for a new council member in District 3 for a partial unexpired term. But they will also possibly be asked to vote if there is a runoff election on June 24th of 2025. மாவட்டம் 3 உங்கள் வாக்காளர் பதிவு முகவரி மாவட்டம் 3க்குள் இருந்தால் ஏப்ரல் 8, 2025 சிறப்பு தேர்தலில் வாக்களிக்க தகுதி பெறுவீர்கள். District 3 is the image that you see on the screen. If your voter registration address is located inside District 3, you are eligible to vote at the April 8th special election. If your residence is within the yellow highlighted area, then you are a registered voter in the council district. இணையதளத்தில் பதிவாளர் வாக்களிக்க தாவலின் கீழ் உங்கள் மாவட்டத்தை பார்க்கவும். கீழ் தோன்றும் தாவலை தேர்ந்தெடுத்து நான் வாக்களிக்க பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளேனா என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும். You can look up your district by going to our website under the Registered to Vote tab. Select the Am I Registered to Vote, and it will lead you to the next step. உங்கள் மாவட்டத்தை கண்டறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும். This is the page that you will see next.
Just fill in the information. Hit the Go button to look up all your districts. தேடல் பட்டியல் உங்கள் முகவரியை உள்ளிடவும். உங்கள் மாவட்டத்தின் வளாகம், மேற்பார்வை மாவட்டம், கவுன்சில் மாவட்டம் மற்றும் வளாகத்திற்கான அனைத்து மாவட்ட அலுவலகங்கள் பற்றிய தகவலை வழங்க எங்கள் அமைப்பு உங்கள் முகவரியை பயன்படுத்துகிறது. தேர்தல் காலத்தில் வாக்காளர்கள் சரியான மாவட்டத்தில் மட்டுமே வாக்களிக்க பதிவு செய்ய வேண்டும். ஆனால் எந்த வேட்பாளர்கள் தங்கள் வாக்குச்சீட்டில் தோன்றுவார்கள் என்பதையும் அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால் அவர்கள் தங்கள் முடிவை எடுப்பதற்கு முன் சரியாக தெரிவிக்கப்படுகிறார்கள். You can also look up your district by entering your residential address and clicking the Go button, and you will see if you are eligible to vote in this special election. இருமொழி வோட்டர்ஸ் சாய்ஸ் ஆக்ட் அஞ்சல் செய்பவர்கள். தகுதியுள்ள வாக்காளர்களுக்கு தேர்தல் நாளுக்கு 45 நாட்களுக்கு முன் அஞ்சல் அனுப்பப்பட்டது. வாக்களிக்க பதிவு செய்வதற்கான கடைசி நாள் மார்ச் 24, 2025 ஆகும். பதிவு காலக்கெடுவை நீங்கள் தவறவிட்டால் நிபந்தனைக்குட்பட்ட வாக்காளர் பதிவு செய்ய உங்களுக்கு விருப்பம் உள்ளது என்றால் எந்த வாக்கு மையத்திலும் அல்லது சானோசேயில் உள்ள வாக்காளர் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் வாக்களிக்க முடியும். The Bilingual Voters Choice Act will be sending out mailers which are similar to those on the screen. They will be mailed to eligible voters 45 days before the election day. And it will have information such as important dates, when the vote centers will open, your last day to vote, early voting at our office. Please be sure to look for this postcard in your mailbox coming soon. தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும் அஞ்சல் அனுப்பப்பட்டது. மாவட்ட வாக்காளர் தகவல் வழிகாட்டி சிவிக் உங்கள் வாக்குச்சீட்டில் உள்ள வேட்பாளர்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் பற்றி அறியவும். வாக்களிக்கும் வழிமுறைகளை படிக்கவும். வாக்களிக்கும் முறைகள்: எப்படி உங்கள் வாக்குச்சீட்டை முன்கூட்டியே வாக்களிக்கலாம், வாக்களிக்கும் தேதிகளை குறிக்க வேண்டும், எலக்ட்ரானிக் பதிப்புகள் scvote.org இல் கிடைக்கும். Every eligible voter will receive a county voter information guide that looks like this on your screen. There you will learn about the candidates that are running for this open seat. It will also give you information on voting instructions, voting methods, how to mark your ballot, early voting dates. There is an electronic version available as well on our website, sccvote.org. Look for this information guide mailed to you very soon. மாவட்ட வாக்காளர் தகவல் வழிகாட்டி சிவிக் அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் ஆங்கில பதிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஒரு வாக்காளர் பதிவு தகவலுக்கு இருமொழி பதிப்பு அஞ்சல் 5 மொழிகளில் கிடைக்கிறது. சீனம், ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், தகலாக், வியட்நாமீஸ். The County Voter Information Guide is mailed to all voters. At first, every voter will receive an English version. Those voters who have selected an additional language will receive a bilingual version as well. This is available in 5 languages. The first one, of course, being sent will be in English. Afterwards, if you have selected an additional language, you will either receive Chinese, Spanish, Tagalog, or Vietnamese copies. உங்கள் முகவரியை புதுப்பிக்கவும். தேர்தல் நாளுக்கு முன் உங்கள் முகவரியை புதுப்பிக்கவும். வாக்காளர் அலுவலக பதிவாளர் 1555
Burger Drive, San Jose 95112. வாக்கு மையத்தில் உங்கள் முகவரியை புதுப்பிக்கவும். செக்-இன் போது வாக்கு மையத்தில் உங்கள் முகவரியை அல்லது விருப்பமான மொழியை மாற்ற வாக்காளர் நடவடிக்கை கோரிக்கை படிவத்தை பார்ஃப் பூர்த்தி செய்யவும். If you need to update your address, you can do so before election day. You can go to our office, the Registrar of Voters at 1555 Burger Drive, San Jose 95112. You can also update your address at a vote center once they are open, and you can do that at the vote center during the check-in process. And you can also change your address or the preferred language by completing a voter action request form that will be available at the vote center. உங்கள் வாக்காளர் பதிவை புதுப்பிக்க வாக்களிக்க பதிவு செய்வதற்கான கடைசி நாள் மார்ச் 24, 2025 ஆகும். ஆன்லைனில் பதிவு செய்யவும் registertovote.ca.gov. மாற்று வாக்குச்சீட்டை தபாலில் அனுப்ப கோருவதற்கான கடைசி நாள் ஏப்ரல் 1, 2025. உங்கள் பதிவை புதுப்பிக்கவும். உங்கள் பெயர் அல்லது அரசியல் கட்சியை மாற்ற நீங்கள் வாக்களிக்க மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும். The last day to register to vote is March 24th. You can register online at registertovote.ca.gov. Your last day to request a replacement ballot and have it mailed to you is April 1st. Please update your registration in order to change your name or political party. You do need to re-register to vote. முன்கூட்டியே வாக்களியுங்கள். வீட்டிலிருந்து வாக்களியுங்கள் அல்லது நேரில் வாக்களியுங்கள். மார்ச் 10 முதல் தபால் மூலம் வாக்களியுங்கள். தகுதியான வாக்காளர்களுக்கு விபிஎம் வாக்குச்சீட்டுகள் அனுப்பப்படுகின்றன. மார்ச் 10 முதல் ஆர்ஓவி அலுவலகத்தில் நேரில் வாக்களியுங்கள். 8 மணி முதல் 5 மணி வரை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மார்ச் 29 அன்று தொடங்கும் வாக்கு மையத்தில் நேரில் வாக்களியுங்கள். காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை. முன்கூட்டியே வாக்களிக்கும் நாட்கள் 7 மணி முதல் 8 மணி வரை ஏப்ரல் 8, 2025 தேர்தல் நாளன்று. You can vote early, you can vote from home, or you can vote in person. You can vote by mail starting on March 10th. Your ballots are mailed to all eligible voters. You can vote in person at the Registrar of Voters office, starting also on March 10th. We were open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday. And you can vote in person at a vote center starting March 29th. The early voting hours on those days are 9 a.m. to 5 p.m. And the last day to vote is April 8th, Election Day, from 7 in the morning till the end of 8 o'clock that night, April 8th. மார்ச் 10, 2025 முதல் வாக்காளர் பதிவாளர் அலுவலகத்திலும் வாக்களிக்கலாம். 2 வாக்கு மையங்கள் சனிக்கிழமை மார்ச் 29 முதல் ஏப்ரல் 7 திங்கள் வரை திறந்திருக்கும். ஒரு வாக்கு மையம் ஏப்ரல் 5 சனிக்கிழமை திறக்கப்படும். எந்த வாக்கு மையத்திலும் வாக்களியுங்கள். நேரங்கள் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை. தேர்தல் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை ஏப்ரல் 8, 2025 அன்று. நேரம் காலை 7 மணி முதல் மாலை 8 மணி வரை. இங்கே நீங்கள் உங்கள் வீட்டு முகவரியை மாற்றலாம், நேரில் வாக்களிக்கலாம் அல்லது உங்கள் விபிஎம் வாக்குச்சீட்டை பழுப்பு நிற பையில் போடலாம்.
வாக்கு மையத்தில் வாக்களிப்பதன் நன்மைகள் மற்றும் விருப்பங்கள். வாக்கு மையம் சமூகத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் வாக்களிக்க மாற்று வழிகளை வழங்குகிறது. அவர்களின் மொழி இயக்கம், நேர கட்டுப்பாடு. Vote centers will be opening also. The early voting days are March 29th through Monday, April 7th, from 9 a.m. to 5 p.m. On election day, Tuesday, April 8th, it is from 7 a.m. to 8 p.m. We have 3 locations that are going to be open. The first one is Joyce Ellington Branch Library, located in their community room, 491 East Empire Street. The Olinder Community Center in their community room, 848 East William Street. Those are opening on Saturday, March 29th. And the third location is Center for Employment Training in the Banquet Room, 701 Vine Street. And that will open on Saturday, April the 5th. வாக்காளர்கள் தங்கள் விபிஎம் வாக்குகளை திரும்பப் பெற பல விருப்பங்கள் உள்ளன. 1. சாண்டா கிளாரா கவுண்டி ROV. 2. முழுவதிலும் உள்ள 6 அதிகாரப்பூர்வ வாக்குச்சீட்டு பெட்டிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் ஒப்படைக்கலாம். USPS அஞ்சல் மூலம் தேர்தல் நாளான ஏப்ரல் 8 அன்று. 3. அன்று மாலை அல்லது அதற்கு முன் போஸ்ட்மார்க் செய்யப்பட வேண்டும். மார்ச் 10 அன்று சாண்டா கிளாரா மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகத்தில் அதன் முகவரி 1555 பர்கர் டிரைவ், சான் ஹோசே, CA 95112, கட்டிடம் 2024 மணி நேர அதிகாரப்பூர்வ வாக்குப்பெட்டி மார்ச் 10 ஏப்ரல் 7 இரவு 8 மணி வரை தேர்தல் நாளன்று. வாக்காளர் பதிவாளர் டிராப் பாக்ஸுகளில் இருந்து வாக்குகளை சேகரிக்க அட்டவணை மார்ச் 10 முதல் மார்ச் 21 வரை திங்கள், புதன் மற்றும் வெள்ளி. மார்ச் 27, 24, ஏப்ரல் 8 தினசரி. Be sure to use official ballot drop boxes. There are a few that will be available for this special election, including at our main office, Registrar of Voters, near the flagpole at 1555 Burger Drive, the Santa Clara County Civic Center by the West Wing Building, at San Jose City Hall outside Dropbox, Joyce Ellington Branch Library outside Dropbox, the Biblioteca Latinoamericana Branch Library at their outside Dropbox, and the East San Jose Carnegie Library, and all of these are located in the council district. வாக்காளர் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் வாக்களியுங்கள். 1555 பர்கர் டிரைவ், கட்டிடம் 2, சான் ஹோசே. வெளிப்புற விபிஎம் டிராப் பாக்ஸ் கொடிக்கம்பத்திற்கு அருகில் உள்ளது. 24 மணி நேரம் நீங்கள் அங்கே ஒப்படைக்கலாம். உட்புற விபிஎம் டிராப் பாக்ஸ் ஏற்றியத்தில் உள்ளது. காலை 8 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நீங்கள் ஒப்படைக்கலாம். கவுண்டரில் நேரில் வாக்களியுங்கள். காலை 8 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தேர்தல் நாளன்று காலை 7 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை. அஞ்சல் மூலம் வாக்களிக்கும் டிராப் பாக்ஸ்கள் ஏப்ரல் 8, 2025 அன்று இரவு 8 மணிக்கு மூடப்படும். You can also vote at the Registrar of Voters office, 1555 Burger Drive, Building 2 in San Jose. We also have outdoors vote by mail drop box near the flagpole available 24 hours, and indoors at the atrium inside our building, 8 a.m. to 5 p.m.
and in person at the counter, 8 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday, and 7 a.m. to 8 p.m. on the last day of voting, Election Day, April the 8th, 2025. ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும் தபால் மூலம் வாக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. விபிஎம் பாக்கெட்டுகள் தேர்தல் நாளுக்கு 29 நாட்களுக்கு முன்னதாக அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும். அஞ்சல் கட்டணம் செலுத்திய நீல நிற ரிட்டர்ன் உரை வாக்களிக்கும் அறிவுறுத்தலுடன் கூடிய வாக்குச்சீட்டு அட்டைகள், விபிஎம் டிராப் பாக்ஸ் மற்றும் வாக்கு மைய தகவல்கள், நான் வாக்களித்தேன் ஸ்டிக்கர், நீல உரையில் கையொப்பமிட மறக்காதீர்கள். Vote by mail ballots are mailed to every voter. Expect your packets mailed 29 days before the election day. The postage paid blue return envelope will be inside, as well as your ballot cards with voting instructions. Your vote by mail drop box and vote center list will be included, and an I voted sticker. Please do not forget to sign the blue envelope when you are ready to turn in your ballot. ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும் தபால் மூலம் வாக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் வாக்களித்த வாக்குச்சீட்டை இரவு 8 மணிக்குள் திருப்பி அனுப்ப வேண்டும். தேர்தல் நாளில் அல்லது போஸ்ட்மார்க் அல்லது தேர்தல் நாளுக்கு முன் மற்றும் தேர்தல் நாளுக்கு பிறகு 7 நாட்களுக்குள் பிறகு பெறப்பட வேண்டும். அல்லது உங்கள் வாக்குச்சீட்டை முன்கூட்டியே அனுப்புங்கள். எனவே இது முதல் தேர்தல் இரவு முடிவுகளில் சேர்க்கப்படும். Your voted ballot must be returned by 8 p.m. on election day or postmarked on or before election day and received no later than 7 days after the election day. You can deliver or mail your ballot early so it can be included in the first election night results. Your return envelope already includes a prepaid postage. அஞ்சல் அல்லது டிராப் ஆஃப் வாக்குகள் மூலம் உங்கள் வாக்கை அனுப்பவும். எந்த ஆர்ஓவி டிராப் பாக்ஸ்களிலும் கைவிடலாம். மார்ச் 10, 2025 திங்கட்கிழமை தொடங்குகிறது. டிராப் பாக்ஸ் பட்டியல் இங்கே கிடைக்கிறது. www.scvote.org. USPS வழியாக அனுப்பவும். ஏப்ரல் 8, 2025 அன்று இரவு 8 மணிக்குள் போஸ்ட்மார்க் செய்யப்பட வேண்டும். You can drop your ballot at any ROV drop boxes starting on Monday, March 10th. The complete list of drop box location is available at our website, scvote.org. You can also mail it via United States Postal Service, but remember that it must be postmarked no later than 8 p.m. on April the 8th. உங்கள் விபிஎம் வாக்குச்சீட்டை வாக்கு மையத்தில் டிராப் செய்யுங்கள். எந்த வாக்கு மையத்திலும் டிராப் செய்யலாம். மார்ச் 29, 2025 சனிக்கிழமை தொடங்குகிறது. வாக்காளர் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நீங்கள் டிராப் செய்யலாம். மார்ச் 10, 2025 திங்கட்கிழமை தொடங்குகிறது. 1555 பர்கர் டிரைவ், சானோசே, CA 95112 கட்டிடம் 2இல் நீங்கள் கைவிடலாம். You can drop your vote by mail ballot at any vote center starting on Saturday, March 29th, as well as the Registrar of Voters office starting on Monday, March 10th. We're located at 1555 Burger Drive, San Jose in Building 2.
சாண்டா கிளாரா கவுண்டியின் இருமொழி வாக்குச்சீட்டுகள். காகிதம், தொடுதிரை மற்றும் ஆடியோ வாக்குச்சீட்டுகள் 9 மொழிகளில் கிடைக்கின்றன. சீனம், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, ஜப்பானியம், கேமர், கொரியன், ஸ்பானிஷ், தகலாக், வியட்நாமி. தொலைநகல் காகித வாக்குச்சீட்டுகள் 5 மொழிகளில் கிடைக்கும். குஜராத்தி, பஞ்சாபி, நேபாளி, தெலுங்கு, தமிழ். அனைத்து வாக்கு மையங்களிலும் இருமொழி ஆதரவு கிடைக்கும். Santa Clara County has bilingual ballots that are available in paper on your touchscreen and audio ballots, which will be available in 9 languages at our vote centers. Our languages include Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. Facsimile paper ballots are also available in these 5 languages: Gujarati, Punjabi, Nepali, Telugu, and Tamil. Bilingual support is available at all the vote centers opening for this special election. உங்கள் வாக்குச்சீட்டை எவ்வாறு குறிப்பது? உங்கள் காகித வாக்குச்சீட்டை எவ்வாறு குறிப்பது? உங்கள் தேர்வின் இடதுபுறத்தில் உள்ள ஓவலை முழுமையாக நிரப்பவும். கருப்பு அல்லது நீல மை கொண்ட பேனாவை பயன்படுத்தவும். சிவப்பு மை பயன்படுத்த வேண்டாம். காசோலை குறிகள், எக்ஸ்கள், கோடுகள் அல்லது வட்டங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம். உங்களின் உத்தியோகபூர்வ வாக்குச்சீட்டில் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அல்லது அடையாள அட்டைகளை வழங்க வேண்டும். ஷார்பி போன்ற வேகமாக உலர்த்தும் மார்க்கரை பயன்படுத்துதல் மை உடனடியாக உலர்த்துவதை உறுதி செய்கிறது. மேலும் வாக்குச்சீட்டை வாக்கு மையத்தில் உள்ள ஸ்கேனரில் போடுவது பாதுகாப்பானது. How to mark your ballot. When you are in a vote center or at home, please make sure to use a black or blue ink pen. Please no red ink. Do not use check marks, X lines, or circles. Simply fill in the oval. And if you want to write in a candidate's name, make sure they are a qualified write-in candidate. And you will be using a fast drying marker, such as a Sharpie marker, at our vote centers, which will ensure that the ink dries immediately and is safe to cast the ballot onto the scanner at our vote centers. எந்த வாக்கு மையத்திலும் வாக்களியுங்கள். உங்கள் உள்ளூர் வாக்குச்சீட்டை 3 வாக்கு மையங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் வாக்களிக்கவும். அணுகக்கூடிய தொடுதிரை, ஆடியோ மற்றும் கர்ப்சைட் வாக்களிப்பு, இருமொழி வாக்குச்சீட்டுகள் மற்றும் உதவி கிடைக்கும். ஒரே நாளில் பதிவு மற்றும் வாக்களிப்பு, நிபந்தனை வாக்காளர் பதிவு. உங்கள் உள்ளூர் வாக்குச்சீட்டில் வாக்களிக்க உங்கள் வாக்காளர் பதிவு முகவரியை புதுப்பிக்கவும். வாக்குச்சீட்டு மாற்றிடு அஞ்சல் வாக்கு மூலம் உங்கள் வாக்கை விடுங்கள். கர்ப்சைட் வாக்களிப்பு வாக்காளர் மையங்கள் தேர்தல் நாளுக்கு முந்தைய 2 வார இறுதிகளில் முன்கூட்டியே வாக்களிக்க திறந்திருக்கும். அருகிலுள்ள வாக்கு மையத்தை கண்டறிய www.sccvote.org-ஐ பார்வையிடவும். You can vote your local ballot at any of the 3 vote centers. There will be accessible touchscreens, audio, and curbside voting. There are bilingual ballots and assistance available there. There is also same-day registration and voting called conditioner voter registration. You can update your voter registration address to vote your local ballot, get a replacement ballot, drop off your vote by mail ballot, and also curbside voting. Vote centers are open early for 2 full weekends prior to the election day. Go to our website to find the nearest vote center. வாக்கு மைய நேரம். முன்கூட்டியே வாக்களிக்கும் நாட்கள் மற்றும் மணி நேரம். சனிக்கிழமை மார்ச் 29 முதல் ஏப்ரல் 7 திங்கள் வரை 9 மணி முதல்
5 மணி வரை மதிய உணவு நேரத்தில் திறந்திருக்கும். தேர்தல் நாள் வாக்களிக்கும் நேரம் செவ்வாய்க்கிழமை, ஏப்ரல் 8, 2025. காலை 7 AM 7 மணி முதல் 8 மணி வரை திறந்திருக்கும். தொலைபேசி ஆதரவு பொது வாக்களிப்பு தகவலுக்கு 409-408-299, வோட் 8683, கட்டணமில்லா 866-430, வோட் 8683. Early voting days and hours are March 29th through Monday, April the 7th, 9 AM to 5 PM, and we are open all day during those hours. The election day voting hours are 7 AM to 8 PM on April the 8th. If you need help, you can call the General Voting Information Line 408-299-VOTE, as well as toll-free 866-430-VOTE. அணுகக்கூடிய வாக்களிப்பு. வாக்குச்சீட்டில் குறிக்க முடியாத வாக்காளர்கள் வாக்களிப்பதில் தங்களுக்கு உதவ 2 நபர்களை கொண்டு வரலாம். மாவட்ட வாக்காளர் தகவல் வழிகாட்டியின் ஆடியோ பதிவுகள் உள்ளன. கர்ப்சைடில் வாக்களிப்பு. Voters who are unable to mark a ballot may bring up to 2 individuals to assist them in voting. Audio recordings of the County Voter Information Guide are available. அணுகக்கூடிய வாக்களிப்பு. தொடுதிரை வாக்களிப்பு. ஒவ்வொரு வாக்கு மையத்திலும் வாக்காளர் பதிவாளர் அலுவலகத்திலும் கிடைக்கும். ஆடியோ வாக்களிக்கும் விருப்பம் உள்ளது. ஏடிஏ இணக்கமான வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், தனியுரிமை, சாவடி, தொடுதிரை இயந்திரம், வாக்கு அச்சுப்பொறி, ஆடியோ கட்டுப்படுத்தி. There are accessible voting options at our vote centers. They are available also at the Registrar of Voters office. For example, if you need audio voting assistance, that is available. They are ADA compliant voting machines. They include a privacy booth, touchscreen machines, a ballot printer, and a audio controller. அணுகக்கூடிய வாக்களிப்பு. தொடுதிரை வாக்களிப்பு. வாக்காளர் தொடுதிரையில் தேர்வுகளை குறிக்கிறார். தேர்வின் போது எந்த நேரத்திலும் எழுத்துக்குறிகளின் அளவை மாற்றுதல். தொடுதிரை மறு ஆய்வு காகித வாக்குப்பதிவு ஸ்கேனரில் போடப்படுகிறது. கோரிக்கையின் பேரில் திறமை ஆதரவு தேர்வு கருவி கிடைக்கும். 9 மொழிகளில் கிடைக்கிறது. சீனம், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, ஜப்பனீஸ், கெமர், கொரியன், ஸ்பானிஷ், தகலாக், வியட்நாமீஸ். Touchscreen voting. How this works is that the voter marks selections on a touchscreen. They can resize the fonts at any time during the selection. The touchscreen reviews paper ballots is cast at the scanner. Dexterity Support Selection Tool is available upon request. It is available in 9 languages: Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. அணுகக்கூடிய வாக்களிப்பு. ஆடியோ வாக்களிப்பு. பெரிதாக்கப்பட்ட பொத்தான்களை கொண்ட ஆடியோ கண்ட்ரோலர் மூலம் வாக்காளர் தேர்வுகளை குறிக்கிறார். ஆடியோ வாக்களிக்கும் போது திரை காலியாக உள்ளது. தொடுதிரை மறு ஆய்வு காகித வாக்குப்பதிவு ஸ்கேனரில் போடப்படுகிறது. For accessible voting,
Those who need the audio voting option can do so by marking their selections via an audio controller with oversized buttons. The screen will be blank when audio voting is in progress. Touchscreen review paper ballot will be cast at the scanner. வாக்குப்பதிவு வாக்குச்சீட்டு அட்டைகள் மற்றும் தொடுதிரை அச்சிடப்பட்ட வாக்குச்சீட்டுகளை ஸ்கேனர் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லுங்கள். ஒரு நேரத்தில் ஒரு வாக்குச்சீட்டை வரிசைப்படுத்தவும். ஒவ்வொரு அட்டைக்கும் கேஸ்ட் பொத்தானை அழுத்தவும். To cast your ballot, please bring your ballot cards and touchscreen printed ballots to the scanner station. Line up one ballot card at a time, then press the cast button for each card. ஆன்லைனில் வாக்காளர் பதிவாளரை பின்தொடரவும். எங்கள் சமூக ஊடகத்தை பின்தொடரவும். முக்கிய தேடல் SCC Vote. www.sccote.org என்ற எங்கள் இணையதளத்தை புக்மார்க் செய்யவும். உங்கள் வாக்களிப்பு பங்கேற்பு இடுகைகளை குறியிடவும் @sccote. எங்கள் யூடியூப் சேனலை பின்தொடரவும். SCCOட்டை தேடவும். இருமொழி மற்றும் ASL மொழி உள்ளடக்கம். You can follow the Registrar of Voters online through our social media. Just tag the keyword SCC Vote in your search. You can also bookmark our website, sccvote.org. You can also tag your voting participation posts at SCC Vote. Follow us on YouTube channel. You can also follow us on the social media buttons shown below: X, Facebook, Instagram, and Nextdoor. Bilingual and American Sign Language content is also available for voters. இனி அடுத்த மொழி பயிலரங்க தேதி வாக்காளர்களுக்கு சேர முயற்சிக்கவும். எந்த ஒரு மொழி பட்டறையும் சேர நீங்கள் எங்கள் இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு சேருவதற்கான இணைப்பை நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்புவோம். Now you will see an example of bilingual social media posts that are advertising the election that's coming up. There's also a calendar of our upcoming languages. Tonight is the Tamil language, but we have the other language that are being scheduled through the month of March as well. Please notify your family, friends, relatives who can benefit from viewing these voter languages. 8 மொழிகளில் பசுமையான வழிமுறைகள் செல்லலாம். வாக்காளர் பதிவுகளை மொபைல் செயலி SCC Vote பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த செயலியை கிளிக் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் பல சேவைகளை பெறுவீர்கள். எடுத்துக்காட்டு: அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாக்குச்சீட்டு பெட்டிக்கான வாக்குச்சாவடி அல்லது இருப்பிடத்தை கண்டறிதல். வாக்குச்சாவடியின் இருப்பிடத்தை கண்டறிய வாக்கெடுப்பு மையத்தை கண்டுபிடி என்பதை கிளிக் செய்யவும். அல்லது வாக்குச்சீட்டை கைவிட அதிகாரப்பூர்வ வாக்குச்சீட்டு வாக்குப்பெட்டியின் இருப்பிடத்தை தேடும்போது வாக்கெடுப்பு கைவிடுவதை கண்டுபிடி என்பதை கிளிக் செய்யவும். ஸ்லைடில் ஆன் அல்லது ஆஃப் என்பதை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் வலைப்பக்கத்தில் அருகிலுள்ள டிராப் ஆஃப் பாக்ஸை கண்டுபிடிப்பதற்கான விருப்பம் எவ்வாறு காட்டப்படுகிறது என்பதை படம் காட்டுகிறது. ஆன் என்பதை தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் தற்போதைய இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில் அருகிலுள்ள டிராப் ஆஃப் பாக்ஸை கண்டறியும்.
You can opt in to receive an electronic copy of your county voter information guide by email by filling out the CVIG delivery preference request. You can do so by going to secvote.org, our Go Green webpage, and make your selection there. We also have a mobile app, secvote.org, and you can also scan the QR code to get the information on your smartphone as well as your electronic devices. And you can get your Go Green instructions in 8 languages. இந்த விளக்கக் காட்சியை இங்குதான் முடிக்கிறோம். பார்வையாளர்கள், எங்களிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் உங்கள் மெய்நிகர் கையை உயர்த்தவும். எங்களிடம் பன்மொழி பார்வையாளர்கள் உள்ளனர். எனவே உங்கள் கேள்விகள் மற்றும் பதில்களை மீண்டும் மொழிபெயர்ப்பேன். இந்த விளக்கக் காட்சியில் நானும் எனது சகாக்களும் பதில்களை வழங்குவோம். இந்த பட்டறை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் www.scvote.org இல் உள்ள அவுட்ரீச் வலைப்பக்கத்தில் கிடைக்கும். எனது மின்னஞ்சல் முகவரி. We've come to the end of our presentation. If there are any questions, you can enter them right now in the chat box, and we will answer them as we receive them. This workshop has been recorded and will be available on the outreach page of our website, secvote.org. And you can find other information as well as other recordings of upcoming language workshops. There are no questions in the chat. Go ahead, Devaki. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இணைந்ததற்கு நன்றி. வாக்காளர் மொழிப்பட்டறை, சாண்டா கிளாரா மாவட்டம், வாக்காளர் பதிவாளர் வளாகத்தின் செயல்பாடு பிரிவு, outreach at rov.scc.gov.org. நன்றி. Thank you for joining today's voter language workshop. We are the County of Santa Clara Registrar of Voters, Precinct Operations Division, which is putting on this special election for you. Thank you again and have a very good night to everybody.